জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। শুক্রবার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আইইএম এবং ইউইএম এর পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের কিভাবে কাজে লাগতে পারে এই বিষয়ের ওপর আয়োজন করা হয়েছিল একটি সেমিনার এবং প্রেস কনফারেন্স। সেখানে এই বিষয়ের ওপর নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। Think of the amount of heat that is being generated, and this is 100 times more than what a Google query serves. All right. Now, in order to again mitigate that, you need coolants. All right. The carbon footprint and everything will be affected. So we have a cost. We have a cost. So AI, while AI is giving us a fantastic tool and fantastic support to look at the climate in a scientific way, also we have somebody knocking at the back door for climate hazards. So that is the challenge. That is where people are thinking of how we can manage these things. It is a teamwork. It is not an individual job. It is required the মানে আমাদের collaborative way তে কাজ করতে হবে। কম্পিউটার সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, অল টুগেদার পলিসি মেকার, সমস্ত রিসার্চ সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে, আদারওয়াইজ ইটস নট মানে এটা যদি আমি বলতে চাইছি, যদি কোনো মানে সাধারণ মানুষের ঘরে বসে আলোর আশা অবশ্যই দেখাবে, কারণ এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা প্রেডিকশনস করতে পারছি। মানে ইট ইজ আ ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক, ইট ইজ নট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক। আমি বারবার যেটা বলছি সেই দিকটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি স্ট্রেস দিতে হবে। Mechanical student from Institute of Engineering and Management. So I have made a poster on AI DAC system, which is called Direct Air Capturer. Now the main our focus or the objective for building this poster is that we want a net zero or you can say a decarbonization in the upcoming years, and there are few aspects which I want to show through my poster. So AI means what? Artificial intelligence, right? Now we are using a software which is called Code Carbon. It is basically a simulation software that tracks, analyzes the data of the carbon or the CO2 present in the atmosphere. So this is, we are talking about the AI part. Now we are coming to the processing part. The processing part is DAC machine, which is called Direct Air Capturer. So the function of this machine is that it will capture or it will extract the ambient air from the atmosphere. You can say atmosphere also, from the atmosphere. So it will extract, it has an impeller. Now the process is that after extracting, there are two chambers. So the ambient air will go to the carbon chamber first, and there will be a chemical reaction, that is which will be what we call carbon sequestrations. So in this process, the CO2 content from the air is totally removed and eliminated, and it is separated. And the filtered air or the air which is filtered, it will be separated and it will be emitted through another channel or another chamber through the atmosphere. So in this way, we are basically tracking the data of the CO2. We are extracting the air and we are eliminating the CO2 part, and after that we are releasing it to the atmosphere. So in this way, we are showing our concern towards the net zero or decarbonization. Thank you. আইএম সল্টলেক ক্যাম্পাস থেকে আমি সেকেন্ড ইয়ার মেকানিক্যাল, অ্যান্ড আমার টিম মেম্বার ত্রিয়াশা মাইতি ও তাই। তো আজকে আমাদের টপিকটা হচ্ছে এআই পাওয়ার ক্লাইমেট প্রেডিকশন। আমরা কিভাবে একটা এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কিভাবে আগে থেকে আমরা ক্লাইমেটটাকে প্রেডিক্ট করতে পারবো, কি করে ক্লাইমেট চেঞ্জেস হয়, কি করে টেম্পারেচার চেঞ্জেস হয় আর ওয়েদার চেঞ্জেস হয়, সেটা আমরা এআই এর বেস করে সেটা আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইসিসটা সেটাই। এআই দিয়ে আমরা কিভাবে ওয়েদার অ্যাকুরেসিটা আরো ভালোভাবে প্রেডিক্ট করতে পারছি, আমরা কিভাবে গ্র্যানুলারিটি অফ দ্য ক্লাইমেট ফোরকাস্ট এবং কিভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো, এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করতে পারছি। তো আমাদের এখানে যে ইউজেসটা হচ্ছে, সেখানে মেশিন লার্নিং এর মধ্যে আমরা দুটো ভাগ করছি, একটা সুপারভাইজ লার্নিং, একটা আনসুপারভাইজ লার্নিং। তো সুপারভাইজ লার্নিং এর ছাড়াও আমরা থাকছে নিউরাল নেটওয়ার্ক, ম্যাটল্যাব ভিজুয়ালাইজেশন, ক্লাস্টারিং টেকনিক্স অ্যান্ড হচ্ছে ডিসিশন ট্রিজ। অ্যান্ড টুলস যেগুলো আমরা ইউজ করছি সেগুলো হচ্ছে টেনসরফ্লো মডেল, অ্যান্ড পাইথন অ্যান্ড ম্যাটল্যাব।
এটা দিয়ে আমরা যেটা করছি যে স্ট্রাগলটা আমাদের যে ট্রেডিশনাল ডেটা যেগুলো ট্রেডিশনাল মডেলে যেগুলো পারছে না কিন্তু এআই সেগুলো করে দেখাচ্ছে। এআই করছে খুব একটা মানে নির্দিষ্ট টাইম থেকে নির্দিষ্ট টাইমে এমন একটা ডেটা দিচ্ছে যেটা থেকে আগে থেকে রিসোর্স প্ল্যানিং করার সুবিধা হচ্ছে। সরকার আগে থেকে বুঝতে পারছে যে আমাদের কিভাবে আগে থেকে প্ল্যানিং করতে হবে, এআই যেটা প্রেডিক্ট করতে পারছে। তো আগে থেকে হয়তো কোনো টেম্পারেচার খুব বেড়ে গেল বা খুব কমে গেল, সেটার তো আমরা আগে থেকে রিসোর্সটা নিয়ে রাখতে পারি না। তো এআই এর মাধ্যমে আমরা সেটাকে পারি যে আগে থেকে যাতে আমরা সেই প্রিকশনস গুলো নিয়ে রাখতে পারি। খুব টেম্পারেচার বেড়ে গেলে বা হঠাৎ করে খুব বৃষ্টি হয়ে গেলে বা খুব বন্যা হয়ে গেলে, যেটা খরাও হয়, যেমন দেখা যাচ্ছে দুবাইয়ে খুব প্রচুর পরিমাণে বন্যা হয়ে গেছে, সেটা এআই এর মাধ্যমে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান actually climate this is the project, the AI power climate prediction, and and to use the satellites and the IoT sensors for give more accuracy, and we takes the references from the artificial intelligence climate change from the AJP in 2022 and so on. So এটাই ছিল আমাদের।